Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Mangaluru Srimad Bhagavatam Svagatam. Om Ajnanatimmirandasya Nananchana Shalagaya Chashrun Milidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadadi Sapadanti Vandeham Sri Guru Sri Udapatagamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sakrachadam Saganariknatanidam Tam Sajiva Sadhuidam Savadudam Varjana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Saganalalitam Sri Vishaganidam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Taptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhaktashakti Nityanandamahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pradam Devam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishenam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namin Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Randrai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki Jagat Maharaj ki entire Guru Premanande Hare Krishna. Madhega Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Mannishtarega Madbhagya Madananda Namastude. Randrai Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavatam Tridya Skandam 7ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 37. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Namo Bhagavate Vasudevayam Namo Bhagavate Vasudevaya Tattvanam Bhagavastesham Kadida Pradisangramaha Tatremam Ga Ubasiren Kau Sidanusherade Tattvanam Bhagavastesham Kadida Pradisangramaha Tatremam Ga Ubasiren Kau Sidanusherade. Tattvanam Bhagavastesham Kadida Pradisangramaha Tatremam Ga Ubasiren Kau Sidanusherade. Hare Krishna. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാനാം ഭഗവസ്തേഷാം കദിതാ പ്രതിസംക്രമഃ. അത്രേമം കൗ ബാസീരൻ കൗ സീതനുശേരദേ. തത്വാനാം ഭഗവസ്തേഷാം കദിതാ പ്രതിസംക്രമഃ.
തത്രേമം കൗ ബാസീരൻ കൗ സ്വീതനുശേരതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिद् अनुशेरते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अंबुजा देवी माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. सिंधु माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवत्तेषां कथितां प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसीदनुशेरते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. सीतारामन माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवत्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उपासीरन् कौसिदनुशेरते. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. शारदा नायर माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्णा. कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. मालती माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवत्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. स्वर्णा प्रभा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उपासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. कृष्णा माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. निर्मला माता जी. चलिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवत्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं क उभासीरन् क उसिदनुशेरते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. पंकजा श्री माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कथितां प्रतिसंक्रमः. तत्रेमं का उपासीरन् का उसीदनुशेरते.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबोदरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसङ्ग्रमः तत्रेमङ्ग उपासीरन् कौसिदनुचेरते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश्वरी देवी दास माता जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसङ्ग्रमः तत्रेमं ग उपासीरन् कौसिदनुसेरते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। चलिए चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं का उपासीरन् काउ सिदनुशेरदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तनु प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौसिदनुशेरते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनंतरा कृष्ण देवीदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विदनुशेरते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्ग्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ऊसिदनुशेरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौस्विदनुशेरते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमेक उपासीरन् कौसिदनुशेरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं कौभासीरन् कौशिकनुशेरते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ऊसिद अनुशेरते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। अलसरा जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् का ऊस्विदनुशेरते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विष्णुप्रिया विनीता देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। चलिए। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय।
तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् का उस्वीदनुशेरदे. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विदनुशेरदे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वत्सला जी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ऊर्ध्वनुशेरदे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनिता कुमारी माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौ स्वीदनुशेरदे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. मिनी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. गीता माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम हरे कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. गीता सर माता जी. हरे कृष्ण. वत्सला माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमा तत्रेमं का उपासीरन् कावोऽस्विदनुशेरदे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ ओके. जमीला माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. जमीला माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं कौवासीरन् कौशिकनुशेरते. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी. कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके माता जी. हरे कृष्ण. डॉक्टर विजय कुमारी माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम चलिए. नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवन्तेषां कथिता प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं का उपासीरन् कवोषित् अनुच्छेदते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सुप्रभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् का ऊसिदनुशेरते. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. गीता सर माता जी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्त्वानां भगवत्तेषां कदिधां प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमम् उपासीरन् कौसीदनुशेषतः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मिनी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए माता जी. नेटवर्क प्रश्न.
ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എത്ര വിഘടനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും വിഘടനത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ നിദ്ര പുൽകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആര് സേവിക്കുമെന്നും ദയവായി വിശദമാക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോടുകൂടിയ എല്ലാ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നത് യോഗനിദ്രയിൽ അഥവാ നിഗൂഢ നിദ്രയിലാണ്ട മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശാസ്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:47-48 പറയുന്നു. യക്കാരണാർണവജലേ ഭജതി സ്മ യോഗാ നിദ്രാമനന്ത ജഗദണ്ഡ സരോമകൂപ ആധാരശക്തിമവലംബ്യ പരാം സമൂർത്തിം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. യശ്വൈക നിശ്വസിതകാലമതാവലംബ്യ ജീവന്തി ലോമവിലജാ ജഗദണ്ഡനാഥഃ വിഷ്ണോർമഹാൻ സൈഹ്യസ്യ കലാവിശേഷോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഗോവിന്ദൻ ആത്യന്തികനും പരമദിവേഷണുഷുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറക്കത്തിൽ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ജലത്തിന് മീതെ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ, ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അസംഖ്യം ലോകങ്ങൾ അസ്തിത്വത്തിൽ വരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്വാസം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും വിഘടനം സംഭവിക്കും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗവുമാകുന്നു. ഞാൻ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന് ശേഷവും കാരണസമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാജധാനിയും അവിടെ തന്നെ അന്തേവാസികളും ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളും അപ്രത്യക്ഷരായി. ഭൗതിക സഹവാസ നിമിത്തം ഭഗവാനെ മറന്നുപോകുന്ന ജീവസത്തകളേക്കാൾ വളരെയധികം വരും സംഖ്യയിൽ ഭഗവാന്റെ സഹവാസികൾ. നിർവ്യക്തികർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മൂലഭാഗവത്തിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങളായ അഹം, ഏവാസം, ഏവാഗ്രേ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിഘടനാന്തരവും ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളും തുടങ്ങി. അത്തരം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിതുരന്റെ അന്വേഷണം ഭഗവാന്റെ അനുസാരികളുടെ അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഇക്കാര്യം കാശീഖണ്ഡത്തിലും ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമിയെയും ശ്രീധര സ്വാമിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയെയും ഉദ്ധരിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നചവ്യേന്ദേഹി യത് ഭക്താം മഹത്യാം പ്രളയാപതി അധോ അച്യുതോ അഖിലേ ലോകേ സയേകാ സർവഗോ അവ്യയഃ. മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും വിഘടനത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയില്ല. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തോട് സഹവസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലും ശാശ്വതരായിരിക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. 38 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷസ്യ ച സംസ്ഥാനം സ്വരൂപം വാ പരമസ്യ ച ജ്ഞാനം ച നൈഗമം യത്തത് ഗുരു ശിഷ്യാ പ്രയോജനം. പുരുഷസ്യ ച സംസ്ഥാനം സ്വരൂപം വാ പരസ്യ ച ജ്ഞാനം ച നൈഗമം യത്തത്
ഗുരു ശിഷ്യ പ്രയോജനം. ഓക്കെ, ആരോ കൈയ്യെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷസ്യ ച സംസ്ഥാനം സ്വരൂപം വാ പരസ്യ ച ജ്ഞാനം ച നൈഗമം യത് ഗുരു ശിഷ്യ പ്രയോജനം. സരിതി. ഹരി ഓം തസ്സത്. ഇതിന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ജീവസത്തകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേദങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ വിശിഷ്ട മൂല്യങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതില് വീണ്ടും കുറെ ചോദ്യങ്ങള് മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദന്റെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സേവകരാണ് ജീവസത്തകൾ. സകല യാഗ തപസ്സുകളുടെയും പരമോന്നത ആസ്വാദകനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലതിന്റെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും മിത്രവുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 5:29 വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം. അതുകൊണ്ട് ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ ഈ പരമോന്നത ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കുകയും ആ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം പ്രാപ്തമാകും. ജീവസത്തയെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് ഔന്നത്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആത്മീയ സഹവാസം അനിവാര്യമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി. തങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി സ്വയം സാക്ഷാത്കൃതനായ ഒരാത്മാവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ബോധ്യം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ ഒരുവൻ വൈദിക വിവേകത്തിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനശക്തിയുടെ ഉണർവിനാൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും കാമ്പും കഴമ്പും ഇതാകും. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിഞ്ഞത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനകാരം പരമാനന്ദമാ ശ്രീ ചൈതന്യ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാദ്യദേശാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗൗരശങ്കരായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ പ്രഭുപാദ. കൃഷ്ണ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ എത്ര വിഘടനങ്ങളുണ്ടെന്നും വിഘടനത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനെ എത്ര കൊല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആര് സേവിക്കുമെന്നും ദയവായി വിശദമാക്കും. അസംഖ്യം ലോകങ്ങളോടുകൂടി എല്ലാ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷാപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുന്നത് യോഗനിദ്രയിൽ അഥവാ നിഗൂഢ നിദ്രയിലായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഖ്യയിൽ 5:47-48 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പൊ ചാതുർമാസ്യം അല്ലെ, ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്, ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഒരിക്കല് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ സംശയം ചോദിക്കുക, ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ ചോദിക്കും, ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു?
കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തുന്നു. അതിലെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് വിശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ നേരത്തെ പറയുകയും 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളോ അങ്ങയുടെ ശക്തിയോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നടക്കും അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒരേപോലെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോരും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുതൽ അല്ലെ വലിയ ആന വരെ അതിനെല്ലാം വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നൽകും. മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സന്തുഷ്ടരാണ്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാകുമ്പോൾ തന്നെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോകശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ. കാരണം അത് ശൈവിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ രോമകൂപം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതായിട്ട് പിന്നീട് ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഗോവിന്ദന്റെ ആത്യന്തികനും പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉറക്കത്തിൽ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ്. കാരണസമുദ്രത്തില് ഭഗവാൻ ശയിക്കും അല്ലെ. ആ സമുദ്രം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ സമുദ്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തി ആ ജലത്തിന് മീതെ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിനാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അസംഖ്യ ലോകങ്ങൾ അസ്തിത്വത്തിൽ വരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്വാസം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നു. ശ്വാസം പിൻവലിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതെല്ലാം ഉൾവലിയുന്നുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമോ, ഞാൻ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു പറയുന്നു അല്ലെ. മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. കാരണോദക നമ്മൾ നേരത്തെ കോലവശായിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മഹാവിഷ്ണുവിനും കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും അല്ലെ വിസ്തരിക്കേണ്ടായി. പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും പിന്നീട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ഒക്കെ വിസ്തരിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന് ശേഷവും കാരണസമുദ്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാജധാനിയും അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളും ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളും അപ്രത്യക്ഷരാകും. ഭൗതിക സഹവാസ നിമിത്തം ഭഗവാനെ മറന്നുപോകുന്ന ജീവസത്തകളെക്കാൾ വളരെയധികം വരും സംഖ്യയിൽ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടും അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ജീവസത്തകളെക്കാളും കൂടുതൽ വരുമെന്ന്. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവസത്തകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവകരുണ്ടാവും. നിർവ്യക്തികർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മൂലഭാഗത്തിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങളായ അഹം, ഏവാസം, ഏവാഗ്രേ തുടങ്ങിയ ഇവിടെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിഘടനാന്തരവും ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളും തുടരുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള വിതുരന്റെ അന്വേഷണം ഭഗവാന്റെ അനുസാരികളുടെ അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന. കാര്യം കാശിഖണ്ഡത്തിലും ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയും ധരിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയില്ല.
ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തോട് സഹവസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലും ശാശ്വതരായിരുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല. അല്ലെ, അസുരന്മാർക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ സായുജ്യമുക്തി. ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് ഒന്നായി തീരുക. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞത്, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തി റഹി. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലെല്ലാം അങ്ങയിൽ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായ അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിത്തീർന്നത്. ഭക്തന്മാര് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. അതേ സേവനങ്ങൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലും ആത്മീയധാമത്തിലും ഭഗവത് ധാമത്തിലും അവര് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, അവര് ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ശാശ്വതരായിട്ടിരിക്കും. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വിദ്യ. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും ജീവസത്തകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വേദങ്ങളിലെ അറിവിന്റെ വിശിഷ്ട മൂല്യങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാവും. എല്ലാവരിൽ നിന്നും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സേവകരാണ് ജീവസത്തകൾ. ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഇവിടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും. അത് മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടം. യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ, ഭഗവത് സേവകരാണ്. ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ, പേരിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ദാസി അല്ലെ, ഇതാണ് സേവകര്, ഭഗവത് സേവകരാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകരാണ്. അപ്പോ അത് മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. സകല യാഗ തപസ്സുകളുടെയും പരമോന്നത ആസ്വാദകനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള സകലത്തിന്റെയും ഉടമയായ എല്ലാ ദിവസത്തെയും മിത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വ്യക്തമായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭഗവത്ദാനം ചെയ്തു ഭക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം അല്ലെ, സുഖം സർവഭൂതാനാം ശാന്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തുമാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭോക്താവും ഭഗവാൻ തന്നെ. യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത്, യഥാർത്ഥ അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കുറെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവരും പലപ്പോഴും കാലുമാറും അല്ലെ, പലപ്പോഴും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാലുമാറും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടില്ല, പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടില്ല. ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറയും, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ. ശിഷ്യന്മാരെ എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചത്, അതൊരിക്കലും കളവ് പറയില്ല, സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകനെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ ഈ പരമോന്നത ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കുകയും ആ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം പ്രാപ്തമാണ്. ജീവസത്തയെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് ഔന്നിത്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആത്മീയ സഹവാസം അനിവാര്യം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണല്ലേ. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇതൊരു ശാന്തി മന്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5:29 അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ
എന്താ പറയാ, പണത്തിനും അല്ലെ അധികാരത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അല്ലെ. ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിന്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്, യഥാർത്ഥ അധികാരി ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. ഓ, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഈ ശ്ലോകം ഭക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ശാന്തി ലഭിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിൽ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും അടിപിടികൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും, ഒരു വീടായിക്കോട്ടെ, കാറായിക്കോട്ടെ, എല്ലാറ്റിനും റെന്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെ, പൈസ കൊടുക്കണം. കറണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും പൈസ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ യാതൊരു റെന്റും വാങ്ങിക്കാതെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൂമി, നമ്മുടെ സ്വത്ത് എന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ ജനിക്കുന്നതിന്, അച്ഛൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭൂമി ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള് രേഖകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലെ, ഇന്നയാളുടെ ഇത്ര ഏക്കർ, ഇത്ര സെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേറിയുണ്ട്, നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ അവകാശി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകിയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, എപ്പോഴാണോ ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള അല്ലെ അഹം മമേത് ആ ഒരു ചിന്ത വിടുന്നതിൽ അല്ലെ, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിൽ പറയുന്നു, ജീവസത്യയെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ തലത്തിലേക്ക് ഔന്നത്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആത്മീയ സഹവാസം അനിവാര്യം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഗുരു അല്ലെ. കപട ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അവരെ ശിഷ്യന്മാര് ഒന്നും അറിയരുത്, അവരൊരിക്കലും വളരരുത് എന്നൊക്കെ കരുതും അല്ലെ. അവര് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും വലിയ ആളായി പോലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനമൊന്നും നൽകില്ല, വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു അങ്ങനെയല്ല, ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും, അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം നൽകും. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ് ഇപ്പം ഈ മാസം ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വളരെ സന്തോഷമായി ഗുരുമഹാരാജ് ധാരാളം ഭക്തന്മാര് ഭക്തിശാസ്ത്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഗുരുമഹാരാജ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എല്ലാവരോടും ഭക്തിശാസ്ത്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ എല്ലാവരോടും ഭക്തി വൈഭവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. ഭക്തിശാസ്ത്രി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭക്തി വൈഭവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ 6 സ്കന്ധം. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ട്. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കൂടുതൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഗുരുമഹാരാജ് എല്ലാവരോടും പറയുകയുണ്ടായി. ഗുരുമഹാരാജ് തന്നെ ഇതിനിടെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹം ഭക്തി വൈഭവവും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ അല്ലെ, നമ്മളെ പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചത് അല്ലെ. എങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യന് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട്
ആർക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കണ്ടായിട്ടില്ലേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുന്നു ഈ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഒറ്റക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവത് പ്രേമം അല്ലെ, കൃഷ്ണ പ്രേമം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ആരതേക്കോ താരക്കാഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, ആരെ കാണുന്നു അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രങ്ങള് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാര് പഠിക്കണമെന്ന് അത് ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗുരു അതിനുള്ള എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകുന്നു. തങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി സ്വയം സാക്ഷാത്കൃതമായ ഒരാത്മാവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ബോധ്യം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഒരുവൻ വൈദിക വിവേകത്തിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനശക്തിയുടെ ഉണർവിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും കാമ്പും കഴമ്പും ഇതാകുന്നു. പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ ഒരുവൻ വൈദിക വിവേകത്തിന്റെ നിബന്ധന പ്രകാരം ആർജിക്കുന്ന ജ്ഞാനശക്തിയുടെ ഉണർവിനാൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും കാമ്പും കഴമ്പും ഇതാകുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനും ജ്ഞാനം നേടാനും അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? കുറച്ച് ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ, റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകണം, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനെങ്കിലൊക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വിതുരരെയും ധൃതരാഷ്ട്രം എടുത്തു പോയിട്ടൊക്കെ അല്ലെ വലിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രാജാവിന്റെ സ്ഥാനവും ഒക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പൊതുവെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണാം. റിട്ടയർഡ് ആയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കൊക്കെ അല്ലെ, അവസാനം മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ ജോലി അല്ലെ. അങ്ങനെ പണം ജോലി ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ. വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കും അല്ലെ, ആ പിന്നീടുള്ള പണി ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫീസിലെ കൂറയോ പല്ലിയോ എന്തോ ആയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തില് എന്താ പറയാ പൊതുവെ എത്ര പ്രായമായാലും, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രായമായാലെങ്കിലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജനത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം അല്ലെ ഇതാണ് ഞാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഈ ജന്മം നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അടുത്ത ഒരു ശരീരം, ഈ ജന്മം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ പിന്നെ ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ചെറിയ മെയില് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ ലാപ്ടോപ്പ് മെയിൽ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചെറിയ പ്രശ്നം. അതിന്റെ PDF-ന്റെ മാതാജിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തിരക്കിലാണ്. മൊബൈലാണോ അത് പ്രഭുജി? ഹരേ ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണ. പറ്റുമോ? ഈ മെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, മെയിലിൽ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ ട്ടാ. ചെയ്തു പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി, വേണ്ട, കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32 മുതൽ 42 വരെയാണ്. ഓക്കെ, അത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ചൊല്ല. ബുക്സ് ഉള്ളവര് അത് ചൊല്ല. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഫ്രീ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. 9, 32, 42. 1-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം 32, 42 കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ഭുജിദുഹതുനി പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാപ്രവാഹ. ഒരു മീറ്റർ കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് മീറ്റർ ആണ്. അതിൽ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വേഗം ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം തരാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവത് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടി അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോഗ്യം പുനർജന്മനേ. ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും നിത്യലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും അത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ വിഭുവന കമലം തമാലവർണം വികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകുലാഹൃദാനനാബ്ജം വിജയ സഖേർദിരസ്തു മേ അനവദ്യ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദപൂർണവും സർവ ആകർഷക ശരീരം നീലവർണ്ണത്തോടു കൂടിയതും തമാലവൃക്ഷത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ളതുമാകുന്നു. ഉച്ച, നീച, മധ്യ തുടങ്ങിയ 3 ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദനലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ.
34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുതിതുരഗരജോ വിധുമ്ര വിശ്വ കജലുളിതാശ്രമവാരിലം കൃതാസ്യേ മമ നിശിതശരർ വിവിദ്യമാന തുജിവിലസത്കവജേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ. രണാങ്കണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മിത്രമായ അർജുനന് മൈത്രിയുടെ പേരിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ നൽകി സംരക്ഷിച്ചു. രണാങ്കണത്തിൽ അശ്വങ്ങളുടെ കുളമ്പടിയാൽ ഉയർന്ന പൊടിപടലങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാറിപ്പറക്കുന്ന തലമുടി ചാരനിറമായി മാറി. സാരഥിയായി കർമ്മം നിർവഹിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം വിയർപ്പു തുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു തീർന്നു. ഈ സർവ്വവിധ അലങ്കാരങ്ങളും എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ക്ഷതങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം എന്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിച്ചാൽ. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എതിർപക്ഷത്താണുള്ളത് അല്ലെ. പാണ്ഡവരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം കാണാനായിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന് സാധിച്ചു അല്ലെ. പാണ്ഡവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പുറകിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ നയിക്കുന്ന രഥത്തിന്റെ പുറകിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നേരെ എതിർവശത്താണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ മനസ്സ് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. പക്ഷം മറുവശത്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ആ രൂപം ഓർക്കുന്നു, പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തലമുടിയൊക്കെ ചാരനിറമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, പൊടിപടലങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറയും. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയുന്നു, എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവം ആസ്വദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതിഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിലാർക്കും മുറിവുകൾ ഏൽപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതുപോലെയൊക്കെ ലീലകളാടും. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സപതി സഖിവജോ നിശമ്യമേ നിച്ച പരയോർബലയോരതം നിവേശ്യ സിതവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃതവതി പാർത്ഥ സഖീരിർമമാസ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സേനാവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിർത്തുകയും പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാശത്താൽ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി തീരട്ടെ. അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഓർഡർ ഇടുന്ന പോലെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുക എന്ന് തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് പെരുമാറി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച്, ആജ്ഞകൾ നൽകുന്നത് ഉയർന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ, അനുസരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ രാജാവ്, അവരൊക്കെയാണ് ആജ്ഞ പുറത്തു അല്ലെ. ഭടന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരനുസരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. രഥം സേനയോർ ഉഭയർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപിമേച്ചുക എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഒരു മിത്രമായിട്ട് അല്ലെ, പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട്, ഒരു തേരാളിയായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം
ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തി, കണ്ണീരൊഴുക്കി. ഓ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? ആ പിക്ചർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. അർജുനന്റെ ഒരു തേരാളിയായിട്ട് സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ട് ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിനക്കെല്ലാം അറിയാം ഭഗവത്ഗീത, നീ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം അറിയാം. നീയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, നിനക്കാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവട്ടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യവഹിത മുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാതി മുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതി മഹരദാ മാത്മവിദ്യാ ശരണാരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു. അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അജ്ഞാനത്താൽ കലങ്ങിയ മനസ്സുമായി നിന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ അജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജരതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുമാറാവട്ടെ. അർജുനൻ വിഷാദവാനായി നിന്നപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ അജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കിയ ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നിലകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വനിഗമമവഹായ മാത്പ്രതിജ്ഞാ ഋതമധികർത്തുമവപ്ലുദൂരദസ്താ ധൃതരഥചരണോ വ്യായചൽഗു ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയഃ. ഭീഷ്മര് പറയുന്നു, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശപഥം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രം എടുത്ത് ഉത്തരീയം നിലത്തു വീണതുപോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഞാൻ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭീഷ്മപിതാമഹന് ഒരു ശപഥം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ആ ലീലകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ ഒരിക്കല് അർജുനന് വാക്കു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ദുര്യോധനെയും കൂട്ടരെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ ആപത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാമെന്നും അർജുനൻ പറയും. അപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹന് നിഷ്പ്രയാസം പാണ്ഡവരെ വധിക്കാം. എന്നാൽ വധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദുര്യോധനന് കോപമുണ്ടാവുകയും ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇവിടെ ചോറും കൂറ അവിടെയുമാണ്, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്, എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മുഴുവൻ പാണ്ഡവരോടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വധിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവരിൽ 5 പേരെയും ഞാൻ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ
അപ്പൊ ദുര്യോധനും സന്തോഷമായി. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അത്രയും ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? സ്വന്തം പിതാവിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇനി വിവാഹമേ കഴിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന, അതൊരിക്കലും ലംഘിക്കാത്ത പ്രതിജ്ഞ. ദുര്യോധന് വളരെ സന്തോഷമായി. ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. നാളെ പാണ്ഡവർക്ക് അല്ലെ? ദുര്യോധന് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അസ്ത്രം, 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച അസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അത് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലാക്കി. ഇതറിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പോഴും ദുര്യോധനെ പോയി കാണണം. ദുര്യോധൻ നിനക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്നുള്ള കാര്യം. ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് 5 അസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് പോയി. ആ 5 അസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ? ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ? ആരും അറിയാതെയാണ്. ദുര്യോധനും ഭീഷ്മപിതാമഹനും മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും 5 അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇത് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മാത്രമേ. ഇത് എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ കളിയാണ്, ഭഗവാന്റെ കളിയാണ്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ? എങ്കിലേ ഞാൻ ശപഥമെടുക്കുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും. ഞാൻ പാണ്ഡവരെ 5 പേരെയും വധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ലംഘിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആയുധമെടുക്കും. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ സത്യമാണ് അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിജഭക്ത ഭാഷിതം അല്ലെ? ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ, ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ആ തൂണിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപനോട് എന്റെ ഭഗവാൻ, എന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു അല്ലെ? ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ. അതുപോലെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആയുധമെടുക്കിയിട്ട് രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബുക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആ പിക്ചർ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. അർജുനനെ നേരെ ദുരിതര അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതും. ആ രഥം തകർന്ന് വീഴുമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേ ഭഗവാൻ ആ ചക്രം, രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ നേരെ തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭൂമി ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണത് പോലും അറിയാതെ ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാൻ എന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുക്കും. ഭഗവാൻ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരത്തേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതും ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരേക്ക് വന്നതിനെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സിംഹം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ആനയെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന പോലെ നേരത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ചിതവിശിഖഹദോ വിശീർണദംശ ഷഡ്ജ പരിപ്ലുത ആദതായിനോ മേ പ്രസഭമവിസസര മദ്വദാർത്ഥം തപവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ. മോക്ഷദായകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്റെ പരമ ആത്യന്തികമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ചിന്ന ഭിന്നമാവുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, ജഗായി മതായി കലമെടുത്തു എറിഞ്ഞപ്പോഴേ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റി പൊട്ടിയിട്ട് ചോര എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ. അതുപോലെ ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളാവുണ്ടായി എന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രി ഹൃദയരശ്മിനിതശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോ യമ്മിഹ നിരീശ്യം അദാഗദാസ്വരൂപം. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവട്ടെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവട്ടെ എന്ന്. അല്ലെ, ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ്? ഒടക്കോയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കൂടുതലായിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കണ്ടില്ല അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും മുഖാമുഖം കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നേർക്ക് നേർ കാണുന്നു അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പോഴേ അവിടെ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ പറയുന്നു. വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ച പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. അല്ലെ, യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം മനോഹരമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ഒരു പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം. ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും വലത് കൈയില് കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിലിരുന്നു ഭഗവാന്റെ മനം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ മരണസമയത്തും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലളിതഗതി വിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപിതോരുമാന ഹൃദമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്ത പ്രകൃതി മകൻ കിലയസ്യ ഗോപവദ്വാ. എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദഹാസവും വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാരെ മോഹിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശരാക്കി വ്രജകന്യമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു. രാസനൃത്തത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മച്ചിത്ത മത്യത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാർ അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ടൊക്കെ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യും.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രാസലീലയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഓരോ ഗോപികമാറും ഓരോരുത്തരുള്ള വേഷം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ പോലെ ഓടക്കുഴലൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകളും അവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട്, പരസ്പരം ഓർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ലീലകൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വേഷങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാരെ മോഹിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശരാക്കി എന്ന് പറയും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മുനിഗണ നൃപവർയാ സങ്കുലേന്ദഃ സദസി യുധിഷ്ഠിര രാജസൂയയേഷാം അർഹണമുപപേത ഈഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചരയേഷ ആവിരാത്മാ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ആഢ്യരും രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും സമ്മേളിച്ചു. ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അദ്യുതാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഓരോരോ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവിടെ പറയുന്നു രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് അല്ലെ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് അവിടെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ആഢ്യരും രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചു. വിഷ്ണുപിതാമഹൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് എന്താ പറയാ ശിശുപാലൻ അല്ലെ അസൂയ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ അങ്ങനെ ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഭഗവാനെ അതിന്റെയൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭക്താരാം രത്നതവസ സർവലോകം എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭക്താവ് ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആ നിധിയിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമിമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ. തമിമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ. തമിമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതവേദമോഹ. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക അവലംബവും ഏകാശ്രയവുമായ ആ ഏക ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. തന്നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, മാനസിക വിചക്ഷകന്മാരുടെ പോലും ഹൃദയത്തിൽ അചിന്ത്യ വൈഭവനായി കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദ്വൈതം എന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അധക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അല്ലെ. നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മപിതാമഹൻ
ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെയാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അന്ത്യക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ സമാധിയിരുത്തി. ഭഗവാൻ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ സമാധിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നൃത്തം കണ്ടുകൊണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ദേഹവിയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെ ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സരസയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്ത്, ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. श्री भीष्म स्तुति की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഭാഗവത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത്, 1 or 2 അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്ന് സമയം കുറച്ച് കൂടുതലായി. അപ്പൊ ദാമോദരാഷ്ടകം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക, പിന്നീട് ചൊല്ലിപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ